Hello students, I welcome you all for today's class. In this class, we are going to discuss about chapter 17, Computer Ethics and Cyber Security. Computer ethics means we have to handle a computer with a good purpose. Unethical issues, we have to avoid that. And also we can gain some knowledge about the cyber security system of this lesson. So let's see an introduction part. Internet is a communication media which easily accessible to open to all the person. So we know internet is one of the main communication media. It will be open to all to access it. So this information technology is a widespread through computers, mobile phones as well as internet connection. So this able to process many of them with the computer, mobile as well as some need of internet connection. There is a lot of scope and possibility of misusing of this information technology. So we know that we have to use only a good purpose of handling a computer, and most of them are able to misuse this information technology. So that means unethical issues of computers. So let's see here. Next paragraph. Computer system is a general vulnerable. They play an important role in a daily lives of individuals as well as business. So this entire computer system and net connection deals a main role in business peoples or any individuals nowadays. It is we have to give a special care must be taken explicit in order to ensure the valuable data do not get any wrong answer. So we have to use this computer and with the help of network only in a right way, should not use or in any other wrong way. Okay, so we need and also we need to protect our data confidentially. So we need to protect our all informations to be a secured one also. Then we can come to and know about what is mean by cybercrime. The cybercrime able to we can able to stop by using cyber security system. So this is a main crime involves a computer with a network. Not only a computer, that particular computer have access with a network, we can deals with any wrong way, which is called as a cyber crime. This becoming a growing threat to the society and caused many of the criminals or irresponsible actions of individual who are exploiting this widespread of this use of internet. So we know that if we use it in a right way, it won't affect anybody. Suppose if we handle in a wrong way, so that deals with the cyber crime. Okay, so it also affect many of the people. So this will exploiting or maybe any wrong thing can access with the computer. So we can avoid such things in our life. It presents a major challenge to ethical issues of information technology. What is the meaning of ethical? So ethical means a right way, using as a right action, which is called as a, it may be a moral values or good values by using or handling this a computer. So some nowadays it is a very big challenge or with very big question mark as handling this computer as a major part. Okay, so this cybercrime is also pose threats of the to the integrity, safety, and the survival of most of the business system. So it's some a question mark to access the data integrity. So safety wise is also very big question mark. Maybe it leads to some hacking activities of some criminals. So this business people won't access or survive of the most of the business systems. So if affect most of the business peoples. So let's see on particular chart, it will able to have some cyber crimes will happen across the world. So these are the some names having unethical issues, maybe leads to cybercrime. Maybe hashing, virus, piracy, online financial transaction, harming, identity theft, and hacking. So all these are called as cybercrimes. So let's see what is the meaning of ethics. So ethics means what is wrong and what is right. So it is a set of moral principles. So ethics means எது correct எது தப்புன்னு நம்ம தெரிஞ்சு செய்கிறோம். Which is some moral values which is called as ethics. So it depends upon the behavior of individual who access the computers. An individual gains the knowledge follow to right some behavior is called as ethics. So the people who know the right value of using the computers is called as ethics. ஓகே ஸோ வாட் ஆர் த மெயின் ஸ்டாண்டர்ட் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
டூ நாட் யூஸ் எனி பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேர், அதாவது டூப்ளிகேட் சாஃப்ட்வேரை எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதாவது ஒருத்தரோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் இன்னொருத்தரோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது. மேபி எனி டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். டூ நாட் ஸ்டீல் அதர் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் டூ நாட் ஹேக். இது எல்லாமே அன்எத்திக்கல் இஷ்யூஸாக இருக்குது. இது எதுவுமே மோஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணாமல் இருந்தோம்னா இட் வில் பி லீட்ஸ் அஸ் அ குட் பர்பஸ் ஆஃப் யூஸிங் handling our computer with help of network. Then come to computer ethics. So with the help of this internet, the world has become a global village. Okay, ஏன் அது global villageன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லா part of the people ஒரு இடத்துல கனெக்ட் ஆகுறாங்கன்னா because of using this computer network. So it will help the people to develop their organization as well as their business. Not only in business, it is also a growth of e-commerce. E-commerce means some things we have to sell and purchase with the help of a network. For example, online shopping or online purchasing, anything. So it will lead our commerce as boosting a higher level of economic in India. So e-commerce becoming a very popular among business helps to reach a wide range of customers faster than any other mean. So e-commerce பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம most of the things will purchased in the online இல்லையா. அப்போ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து எவ்ரி ப்ராடக்ட் வில் பி சேல்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, நம்மளோட இந்தியாவோட எக்கனாமிக் க்ரோத்தும் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அப்போ அதுக்கு எக்கனாமிக் க்ரோத் பெட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னா e-commerce வந்து டெவலப் ஆகணும். ஓகே, எவ்ரி ப்ராடக்ட் வில் பி சேல்ஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஆன்லைன். ஸோ அதனால் மெனி வில் ஃபாஸ்டர், அதனால் நிறையா டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸ் டீல் வித் சம் ப்ரொசீஜர், வேல்யூஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் and governs the process of consuming computer technology related with some discipline, but we do not able to damage that particular system or violating some moral values. ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணணும். எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாமல், எந்த ஒரு வயலேட்டும் இல்லாமல் we have to follow some moral values to boost our economic system in India. ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமாக கம்ப்யூட்டர் எத்திக்ஸ் பற்றின ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் see the guidelines of ethics. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும். செகண்ட், நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது. மெயின்டைன் கான்ஃபிடென்ஷியலி. வி ஷுட் நாட் ஷேர் எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன், மேபி கீவேர்ட் ஆர் பாஸ்வேர்ட், எனி திங் ஷுட் நாட் ஷேர் வித் எனி அன்ஆத்தரைஸ்டு பீப்புள். வி ஹாவ் டு கிவ் சம் ரெஸ்பெக்ட். அதாவது டூப்ளிகேட் காப்பீஸ்லாம் நம்ம உருவாக்காமல் இருந்தாலே அது வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இல்லை ஏதாவது பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ ஈச் யூசர் ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் த ப்ரைவசி ஆஃப் த அதர் யூசர், ப்ரைவசி ஆஃப் அதர் யூசர். ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது அவங்களோட ப்ரைவசியில் நம்ம வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது, ப்ரைவேட் இன்ஃபர்மேஷனை இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ். லெட்ஸ் see the next one. If we use a computer means we have need in a professionalism, அதை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சைபர் லா வந்து நம்ம ஒபே பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் we have also some responsibility, take ownership and responsibility of their action. எதுவும் இல்லீகலாக நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஸோ நமக்கும் நிறைய கடமைகள் இருக்குது, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. So let's see an ethical issues. An ethical issue is a big problem and issues some person or organization to choose alternative must be which is a right and which is wrong. Right means ethical and unethical means it's a wrong thing. So there are a lot of unethical issues are there. So inga ethical issues nu kuduthirukanga, you can change this as unethical issues. Let's see some of the common unethical issues. Cybercrime, software piracy, unauthorized access, hacking, use of computers to commit some fraud activities, and we have to form some viruses to what is we can say, so it able to damage all the data in the computer as well as the computer hardware. So making false claim using computers, நிறைய ஃபால் கிளைம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது, பொய்யான ஒரு விஷயத்தை பரப்புறது, இது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அன்எத்திக்கல் ரீசன்ஸில் வந்துடும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see a cybercrime. So cybercrime is intellectual and white collar crime. Those who commit some crime, it is generally manipulate the computer system with intelligent manner. அது வந்து எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தான் முக்கியமாக அதை பார்த்துக்கணும். இன்னும் ராங் வே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லீகல் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித் யூஸ் ஆஃப் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். அதாவது அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் இருந்து மணியை இல்லீகலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டர் கிரைம்ஸ்க்கு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்னு சொல்கிறாங்க. லெட்ஸ் see the next part. So this is a 5 mark question. So what are the different crimes and its functions? கேட்கலாம் 5 மார்க்கில். So this is also included topic.
ஸோ க்ரைம் ஃபங்க்ஷன்னா இதெல்லாம் சொல்லலாம். க்ரைமெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லலாம். ஹேக்கிங் பண்ணுறது, த்ரெட் பண்ணுறது, பிளாக்மெயில் பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து க்ரைம் ஃபங்க்ஷன். ஸ்டாக்கிங்னா என்னென்னா ஹராசிங் த்ரூ ஆன்லைன், யாரையாவது ஹராஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆன்லைனில் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் மால்வேர் இஸ் அ சம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். அது நம்ம வந்து நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் இருந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம ஃபோன்லேயோ கம்ப்யூட்டரில் இருந்துருச்சு அப்படி அந்த ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு சொன்னால், ஸ்டீலிங் அண்ட் என்கிரிப்டிங் ஆர் டெலிட்டிங், அதை தான் என்கிரிப்ட் பண்ணிடும். அது என்கிரிப்டை டெலீட் பண்ணிடும். நம்ம சேஃபாக நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எல்லாமே வந்து ஹேக் பண்ணுற அளவுக்கு என்கிரிப்ட் பண்ணிடும். ஸோ சென்சிட்டிவ் டேட்டா மேபி டெலிட் ஆகிடும். ஹைஜாக் நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஹைஜாக் பண்ணுவாங்க. அதாவது இன்னொருத்தரோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் எல்லாமே நடக்கும். ஸோ மால்வேர் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம், கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம். அடுத்தது டினையல் சர்வீஸ் ஆஃப் அட்டாக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ சிஸ்டம் இஸ் ஓவர்லோடிங் ஃபேக் ரிக்வெஸ்ட். நிறைய ஃபேக் ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு கம்ப்யூட்டரில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஓவர்லோடிங் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபேக் ரிக்வெஸ்ட், ஸோ server cannot normal, it's limited request. ஸோ ஃபார் ஃப்ராட் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் நமக்கு என்னென்ன தெரியும். எது ஃப்ராடுன்னு சொல்கிறோன்னா, அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ்லேருந்து மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. ஹார்வெஸ்டிங் இஸ் ஆல்சோ அனதர் ப்ரோக்ராம், கலெக்ட்ஸ் த லாகின் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஹார்வெஸ்டிங்னா அவங்களோட பாஸ்வேர்டை திருடுறது, அவங்களோட லாகின்குள்ளே போகிறது, இல்லீகலாக அவங்களோட அக்கௌண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுறது, அது ஹார்வெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ இட் இஸ் அ கிரிமினல்ஸ் இம்பர்சனல் இண்டிவிஜுவல்ஸ் யூஸ்வலி ஃபினான்ஷியல் கெயின். ஃபினான்ஷியல் பேஸ் பண்ணி ஒரு க்ரைம் நடக்குது அப்படின்னா அது ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி தெஃப்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸ்டீலிங் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் கான்செப்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் டெவலப்டு பை அ அதர் பர்சன் ஆர் கம்பெனி. ஒரு கம்பெனியை வந்து பழி வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா அந்த கம்பெனிலேயே வேலை செஞ்சுட்டு அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஹேக் பண்ணுறது தான் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி தெஃப்ட். அங்கேயே ஒரு பர்சன் போய் வேலைக்கு சேர்ந்து அதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே, கம்ப்யூட்டரில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ் இல்லை அந்த கம்பெனியோட கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் எனிமி கண்ட்ரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி தெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சலாமி ஸ்லைசிங், ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ மணி ஸ்டீலிங் மெத்தட் தான். ஓகே, ஸ்டீலிங் மணி ஆஃப் எனி அதர் அக்கௌண்ட். அடுத்தது ஸ்கேம். ஸோ we know the meaning of scam. It's a tricking the people to believing something which is true. அது ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம், அதை வந்து நம்ம ட்ரூன்னு நம்ப வைக்கிறது ஒரு ஸ்கேம் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும். அடுத்தது ஸ்பேம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இமெயிலில் வரக்கூடிய பொய்யான தகவல், அது வந்து நிறைய பேருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த இமெயில் லிங்க்கை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா மேபி ஹேக் பண்ணலாம், நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஹேக் பண்ணப்படும். ஸோ மேபி கால்ட் அஸ் அ ஸ்பேம். அடுத்தது பூஃபிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆல்சோ எ மெலிஷியஸ் ப்ரோக்ராம் யூஸ் டு டிஸ்டிங்விஷ் ஷோஸ் பிட்வீன் த ரிசீவர். அவங்களுக்கே தெரியாமல் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, அதை ஸ்டீல் பண்ணி இன்னொருத்தருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது. ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு information program that will be placed in a mobile or a computer. So these are some of the crime and its functions, so which is coming under the 5-mark question. Next we can see a software piracy. Duplicate copies தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பைரசி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஆல்சோ எ பைரசி. அந்த காப்பிரைட் இருந்தும் நம்ம அவங்களுக்கு தெரியாமல் டூப்ளிகேட் காப்பி எடுத்து இல்லீகலாக அதை மற்றவங்களுக்கு விற்கிறது. பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபிலிம் சிடிஸ் எல்லாம் இல்லீகலாக என்ன பண்ணுறோம், நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதை சிடியாக போட்டு ப்ராசஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஆல்சோ டூப்ளிகேட் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. யாருமே ரியல் சாஃப்ட்வேர் வாங்க மாட்டோம், மோஸ்ட்டாக பைரசி காப்பி தான் நம்ம வாங்குவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது. ஒருத்தரோட உழைப்பில் வந்து திருடி அவங்க அந்த பெனிஃபிட்டை ப்ராஃபிட்டை பார்க்கக்கூடாது. ஸோ தட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் கிவன் ஹியர். இட்ஸ் கால்ட் எஸ் எ சாஃப்ட்வேர் பைரசி. ஸோ 2 டைப்ஸ் இருக்குது பைரசியில். டூப்ளிகேட்டிங் அண்ட் செல்லிங் அ காப்பிரைட் ப்ரோக்ராம்ஸ், டவுன்லோடிங் சாஃப்ட்வேர் இல்லீகலி த்ரூ த நெட்வொர்க். இது ரெண்டுமே பைரசியில் வந்துடும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த பைரசி. மீது இதில் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. தென் 1 மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது. An entirely different approach. Software piracy is also called as shareware. பைரசிக்கு இன்னொரு டேர்ம் என்ன சொல்லலாம்னா ஷேர்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. we know unauthorized access. மற்றவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டெல்லாம் ஹேக் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் unauthorized access சொல்கிறாங்க. ஹேக்கிங்னாலும் உங்களுக்கு தெரியும், இன்னொருத்தரோட கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகி அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் they can steal all the personal data without knowledge of the owner, which is also called as a hacking method. ஹேக்கிங்கில் என்ன டயக்ராமேட்டிக் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஹேக்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லீகல் ஆக்சஸ் டு த கம்ப்யூட்டர், அதை மெயினாக ஹேக்கிங் சொல்கிறாங்க. இது வந்து எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா லீட்ஸ் டு ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட்.
ஆர் கெய்னிங் அ பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன். இது எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபயர் வால்ஸ் மூலயமா பாஸ்வேர்டு, யூசர் ஐடி வந்து ஆன்டி ஹேக்கிங் சாஃப்ட்வேர் போட்டு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். இல்லைனா ஃபயர் வால்ஸ் மூலயமா நம்ம போயிட்டு ப்ரௌஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி லீட்ஸ் டு அண்ட் ப்ரொடெக்டட் பைன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது கிராக்கிங் இஸ் ஆல்சோ 2 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ இட் இஸ் சம் எடிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் சோர்ஸ் கோட். It will be exploited or modified. The cracker is also called as black hat or dark side hacker. இது ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் தான். ஒருத்தருக்கு தெரியாமல் அவங்களோட என்டையர் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் போயிட்டு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஸ்டீல் பண்ணுறது, கரப்ட் பண்ணுறது, இல்லை இல்லீகலாக ஆக்ட் பண்ணுறது, இல்லிஜிமிலேட்டட் வியூ டு டேட்டா, அவங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாம் பார்க்குறது, இது எல்லாமே வந்து கிராக்கிங்கில் வந்துடும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அ நெட்வொர்க் கனெக்ஷன். ஓகே, நெட்வொர்க் கனெக்ஷனோடு தான் இதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் எஸ் அ பிளாக் ஹேட் ஆர் dark side hacker. Okay, so cracker is someone who breaks into some else computer system often by using a network. Okay, network illama panna mudiyadhu, with the help of computer network only they can steal all the data, which is called as hacking. So next idhula enna information important அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, so software cracking another question இருக்கும். இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, so it is a most often used type of copying, nothing removing encoded copy protection, so which is called as a password cracking. software cracking ஒன்று இருக்குது. ஸோ என்கிரிப்டை ரிமூவ் பண்ணிவிடும். என்கிரிப்ட் தான் வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அல்காரிதம். அந்த அல்காரிதமே ரிமூவ் பண்ணிடுச்சுன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஈஸியாக அவங்களால ஹேக் பண்ண முடியும். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ள பாஸ்வேர்டு, அதில் என்ன பெர்மிஷன், என்ன மெசேஜஸ் இருக்குது, எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஹேக் பண்ணிடும். ஸோ இட்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சாஃப்ட்வேர் கிராக்கிங். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் லெசன். அப் டு யூ ஹாவ் 17.2, 17.3லேருந்து நமக்கு போர்ஷனில் கிடையாது. ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் டூ யுவர் அசைன்மெண்ட். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.